अशांत जगते शांतिर संधाने हराई छकी भरोसा मोह माया भरा संसार जंजाले हजी कि तुम सत्ता शुणी जाओ थरे श्रांत जनता शांतिर बारता शांतिर बारता शांतिर बारता। शांतिर बारतार समस्त दर्शक बंधु मानक मोर नमस्कार। मु आपणकर बंधु आईब चिंचाणी आज आम एक नुआ कार्यक्रम नहीं आपण निकट को आसी पारिछु। आज ये कार्यक्रम रे मते सहाय्य करने मोर दुई बंधु अच्छा मोर डाहाण पटे अच्छा आचार्य संग्राम केशरी सिंह। संग्राम भाई नमस्कार। एवं मोर बाम पटे अच्छा रेवरेंड सतीश पाणी। सतीश भाई नमस्कार। ईश्वर को धन्यवाद हो जे आमने ये सुंदर कार्यक्रम आपण निकट में पहुँचाई प्रयास करिचु। गत अध्याय आमने बाइबल कौन से संबंध में किसी आलोचना करूँ आउ किसी तथ्य आमने देखिथिलु। तेबे मते लागुची जे आउ किसी विषय आमानकर आलोचना रे करिबा नितांत आवश्यक अछि। संग्राम भाई गत एपिसोड रे आमे अनेक विषय बाइबल संबंध में आलोचना करूँ किंतु मो मन रे गोटे विषय आसुची जहाँ आम आलोचना कर आवश्यकता अच्छी। पृथ्वी रे अनेक दर्शन तत्व सब रही से दर्शन तत्व गुड़े लोक मान को उत्तम मार्ग रे चलवाई श्रृंखलित जीवन काटापी लोक मान को उपदेश दे थाए। किंतु बाइबल रे एपरी आउ किछि अधिक विषय अच्छी बाइबल गुरुत्व विषय किसी अच्छी कि जहाँ आम आलोचना करें। दर्शन तत्व गुड़ाई अच्छी पृथ्वी रे विभिन्न धर्म अच्छी धर्मशास्त्र भी अच्छी किंतु ये सबु मध्य रे बाइबल कहीं अतुलनीय बा बाइबल कहीं गुरुत्वपूर्ण आउ सेटा नितांत आलोचना करबा आवश्यक। सेटा ही मोर प्रश्न था। हां सेटा ही हमर प्रश्न थिला एते समस्त मध्य रे एते समस्त दर्शन तत्व मध्य रे बाइबल कहीं गुरुत्वपूर्ण बाइबल अधिक कौन विषय अच्छी। बाइबल एथिपाई गुरुत्वपूर्ण जे बाइबल गोटे दर्शन शास्त्र नुहे। दर्शन तत्व सबू सेटा मनुष्य द्वारा एवं मनुष्य ठारू किंतु बाइबल एथिपाई दर्शन शास्त्र बोली आम कहूना जदिबा सेठारे किछि दर्शन शास्त्र रे थिबा विषय परि केते गुडा विषय अच्छी भली मने हुए किंतु मुख्यतः बाइबल होची ईश्वरंकर मुख्य निश्रुत वाक्य। ईश्वर जहाँ मनुष्य को प्रकाश करिया पाई चाहिए सेटा बाइबल रे अच्छी आउ सेतिपाई बाइबल ईश्वरंकर वाक्य होइथिबारु एवं मनुष्यर कपल कल्पित विषय हेई नथिबारु एहा दर्शन तत्व गुड़िक ठारू भिन्न अटे प्रथम विषय। द्वितीय जदिबा विभिन्न धर्म ये जो दर्शन तत्व गुड़ाक मनुष्य को जमी आप कहले जे श्रृंखलित जीवन काटिबा पाई किंबा भल जीवन काटिया पाई परामर्श दिए शिक्षा दिए एमती भी नैतिक शिक्षा गुड़िक अच्छी से गुड़ाक आम मान से सब विषय शिक्षा दिए किंतु कथा होची कौन बाइबल गोटे विषय प्रकाश करे बा दाबी करे मनुष्य ठारू ताहा होची केवल केतोटी क्षेत्र रे किछिटा परिवर्तन आंशिक परिवर्तन जीवन सेटा नुहे। बाइबल आम मान को माने एक कथा कहया पाई चाहे जेते आम माने बाइबल पढ़ू बा बाइबल को बुझू ताको विश्वास करू ग्रहण करू सेते बेले आम मानकर टोटल लाइफटा बदल जाए आम मानकर संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाए जाकू कहा जाए ट्रांसफॉर्मेशन सेटा आसी जाए आउ एटा केवल ईश्वरंकर कार्य ईश्वरंकर वाक्य ही करि पारिबो। संग्राम भाई बहुत बढ़िया कथा कहले जे पृथ्वी रे अनेक धर्म तत्व अनेक दर्शन तत्व सब रही जहाँकि लोक मान को श्रृंखलित करुच्ची बा एक शांतिर जीवन पाई उपदेश दौची आउ किंतु बाइबल भिन्न अटे। आपण एक कथा कहले बहुत भल लगिला जे बाइबल ईश्वरंकर वाक्य अटे एवं बाइबल लोक मान को जीवन रे परिवर्तन आनी थाए। रेवरेंड पाणी
ଆପଣ କହିବେ କି ଯେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା କ'ଣ ଅଛି? ତାହା ହିଁ ଆଜି ଆମ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଏବଂ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଆମେ ବାଇବଲକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହା ଭିନ୍ନ ବୋଲି କାହିଁ କହୁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ବିଧିବିଧାନକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଭଲ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ହେଉଛି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର। ଅବିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ଆମମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାତନ ଆମର ପୁରୁଣା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବାଇବଲ କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଲା ବା ଏଇ 66ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ କେମିତି ଯୋଡ଼ାଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ତାର ସଂକଳନ କରାଗଲା ବା କ୍ୟାନୋନାଇଜ୍ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟା ଅନୁଭବ ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଦର୍ଶନରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେ ଅନୁଭବ ହେଇଛି, ଅନୁଭୂତ ହେଇଛି, ସେଟା କାହା ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ୁ, ଆମେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରୁ, ନିଜେ ଜାଣୁ। କେବଳ ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବାରେ ସୀମିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଲାଗିବ, କାରଣ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଲେଖା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବାଇବଲର ଲେଖା ସମୂହ ଭିନ୍ନ। ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ এই ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକାଉଛି ଜାଗାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ ଯେତେ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକର ରଚନା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକର ରଚନାକାରୀ ରଚୟିତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଗଲା। ତେବେ କିପରି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ରଚନା କରିବା। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମନର କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା, ମନର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ଜାତ କରି ତାକୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ବାଇବଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାଇବଲକୁ ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଯେ ବାଇବଲକୁ ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ସେଇ ପ୍ରେରଣାରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତେଣୁ ବାଇବଲରେ କୌଣସି ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ନାହିଁ। ଘଟଣା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଘଟିଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ନ ଲେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇବଲକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନାରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା। ଯେ ବାଇବଲ ରଚନା ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା, ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ସପିରେସନ। ଇନ୍ସପିରେସନ। ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ,
आपण टिके दयाकरी मते एवं दर्शक बंधु मान बुझातु ये जो प्रेरणा बा इंग्राजी रे जा कोनती इंस्पिरेशन ये प्रेरणा माने कौन ईश्वरंकर प्रेरणा जोटा कि रेवरेंड पाणी कहले से साधारण मनुष्य मान को नेले जो माने से विषय होते केबे चिंता करि नाहंती केबे भाबी नाहंती किंतु ईश्वर से मान को मनरे से उत्साह दउचंती से प्रेरणाटा दउचंती जद्वारा से माने ताकू लिखिबा पाई प्रस्तुत हेई पारुछंती आमे गत अध्याय रे कथा चिंता करिथिलु जे ईश्वर तांकर वाक्य को से माने डिक्टेट करि नाहंती बा मु कहूची तुमे शुणी शुणी की लेख से कथा करि नाहंती से समान मनरे एपरी प्रेरणा देले जद्वारा कि मनुष्य माने ईश्वरंकर आत्मांक द्वारा चालित होइकि ईश्वरंकर भावना कौन ईश्वरंकर मनर कथा कौन ताकू बुझी पारिकी से माने सेटाकू उल्लेख करिसंती किंतु से माने निजे व्यवहार करुथुवा भाषा बा जोटा कि सर्वसाधारण रे प्रचलित थिला सेही भाषा को व्यवहार करुछंती सेति एई क्षेत्र रे मनुष्य माने केवल गोटे उपकरण अटंती किंतु यार माने भी नुहे जे मनुष्य माने गोटे टाइपराइटर भली एबे टाइपराइटर रे कौन हुए कि जड़े लेखक से जहाँ चाहूँगी ता मनर विषय को से टाइप कले से लेखाटा से बाहर प्रिंट रे बाहर ईश्वर मनुष्य मान को टाइपराइटर भाव में व्यवहार करना ईश्वर मनुष्य मान को मनुष्य भाव में व्यवहार करछंती किंतु से प्रेरणा देले जद्वारा कि से माने निजर कलम को व्यवहार करछंती ईश्वरीय प्रेरणा को पाई जेपरिक साधु पितर जे कि प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जड़े शिष्य थिले से मध्य ईश्वरंकर आत्मांक द्वारा प्रेरित होइकि से दुईटी पुस्तक लिखिले जाको कि प्रथम पितर द्वितीय पितर बोली कहा जाए एवं द्वितीय पितर एक पर्वर 21 पदरे स्पष्ट भाव से लिखती जे ईश्वरंकर एई सब शास्त्र जमती पाणी भाई कहते जे 66टी पुस्तक बाइबल रे अंतर्भुक्त अटे बा संकलित अटे से शास्त्र गुड़िक केमिति लेखागला सेटा से तार उत्तर से दौरान मु अनुरोध करी पाणी भाई को से पढ़े द्वितीय पितर एक पर्वर 21 पद मु पढ़ुची कारण कौन सी भाववाणी केबे हे मनुष्य इच्छार उत्पन्न होई नाही मात्र ईश्वर प्रेरित मनुष्य माने पवित्र आत्मांक द्वारा चालित होई कथा कहिथिले। वेरी गुड बहुत बहुत धन्यवाद मु एठा टिके कहूची कारण सेठी पितर लिखुछंती जे कौनसी भाववाणी बा अर्थात ईश्वरंकर वाक्य को से उल्लेख करी कहउछंती ताहा मनुष्यर इच्छारु हेई नाही बरं ईश्वरंकर आत्मांक द्वारा चालित होइकि से माने लेखिले बोली लेखा जाउची ता माने परमेश्वरंकर आत्मा जे कि बाइबल रो प्रथम पुस्तक रो लेखक बा मनुष्य लेखक जे मूसा तांको संगे से आत्मा थिले मझिरे जो माने लेखिले सेमानक संगे मध्य से आत्मा थिले एवं पितर जेतेबेले ए बाइबल रो शेष आडू को लेखुचंती तांको संगे मध्य से एक आत्मा ही अछंती सेति पय एहा ईश्वरंकर प्रेरणा रे भिन्न भिन्न मनुष्य माने भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न अवस्था रे थाई कि से माने लिखि पारछंती कारण प्रेरणादाता जणे एवं ए वाक्यदाता जणे अटंती से होचंती ईश्वरंकर। आपण कहिले बाइबल रे लिखा अछि जे ईश्वरंकर लोक माने प्रभु ख्रीष्टंकर शिष्य माने से माने प्रभुंक ठारो प्रेरणा पाई करी बाइबल रो पुस्तक गुडे को लिखिले मते कहतु यार प्रमाण कौन मु किपरि विश्वास करी जे बाइबल ईश्वरंकर प्रेरणा रे लिखित एक पुस्तक बाइबल रो स्वतंत्रता भितरे आश्चर्य विषय भी गोटे विषय आमे पूर्वर भी आलोचना करूँ जे बाइबल रो 66टी पुस्तक को संकलन करिबा गोटे गोटे कार्य किंतु या लेखिबा पाई प्राय 1600 वर्ष समय लागिछि एवं भिन्न भिन्न लेखक माने प्राय 40 जन लेखक लिखिछन्ति। आश्चर्यर विषय यह जे आपण जदि बाइबल रो प्रथम पुस्तक को पढ़िबे एवं ता परवर्ती पुस्तक को पढ़िबे या भिन्न भिन्न समय घटना हेले भी ता भितर सामंजस्य अछि एवं गोटे क्रमान्वय रे घटना गुड़िक लिपिबद्ध होइछि। आपण जे देखिबे गोटे वंशर आरंभ होइछि ए सेही वंशर प्राय 14 पुरुष पर्यंत एवं तार 14 पुरुष पर्यंत आपण माने वंशावली पाइबे बाइबल रे। तेणु
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନହେଲେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବଂଶାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଏହା କପୋଳ କଳ୍ପିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହିବି ଯେ ବାଇବଲ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, କାଳ୍ପନିକ କେଉଁ ବିଷୟ ନା ଯିଏ ମନରୁ କଳ୍ପନା କରି କିଛି ବିଷୟ ରଚନା କରିବା ବିଷୟକୁ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଥିବ, ବହୁତ ମଧୁର ଲାଗିବ, ବଡ଼ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ, ଏହା କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଥିରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପଢ଼ିଲୁ, ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବାଇବଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିର୍ଜନ ଥିଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୋତେ ଏ କଥା ପଚାରିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏହା ଯେ ଗୋଟେ ସିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆଗେ ଅଣ୍ଡା ନା ଆଗେ କୁକୁଡ଼ା? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବାଇବଲରେ ବଡ଼ ସରଳ ଉତ୍ତର ଅଛି। ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ବଡ଼ ପିକ୍ୟୁଲାର କରନ୍ତି, ବଡ଼ କୌତୁକ ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣୀ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଜେଇକି ତିଆରି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇପାରୁ ଯେ ମଣିଷ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ତାର ସୃଷ୍ଟିର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ସଜା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ। ଏବଂ ଏ ତ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା ନା ପ୍ରଥମେ କୁକୁଡ଼ା, ୟାର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବାଇବଲରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ବୃକ୍ଷଲତାର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ସବୀଜ ବୃକ୍ଷ, ସବୀଜ ଶାକ। କହିଲେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ବୀଜ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇ ସେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ବୀଜ ସମ୍ମିଳିତ ଏବଂ ସେ ପରେ ବୀଜ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସଠିକ୍ ବିବରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିପାରୁ ଯେ ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଓକେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ବାଇବଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ, ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ? ଯେହେତୁ ବାଇବଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଜୀବଜଗତ ଠାରୁ, ସବୁ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲଟା ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲା ବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନର ବିଷୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇଟା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଇବଲଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବାଇବଲର ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱତା ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହା ପଚାରିଲେ ଆପଣ, ଯେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଇବଲ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ହେଉ,
କାରଣ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ତାହାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ଆଉଥରେ କହିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ପରି ହେଉ। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଯଦି ବା ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗତ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟଟା ଥିଲା, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ବିଷୟଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପରିକଳ୍ପନା କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ବାଇବଲ ମୌଳିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପତିତ ମାନବ ଜାତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ବିବରଣ ଅଟେ। କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ବାଇବଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା, ବାଇବଲରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅବ୍ରାହମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ଆରାମରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭଲରେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ବାହାରି ଆସିପାରିବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବି, ତୁମଠାରୁ ଅନେକ ବଂଶକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି ଆଉ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆପଣ ଅଟକେଇବେ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ ସେ ସମୟରେ ତ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା, ନାଇଁ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଅବ୍ରାହମକୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଡାକିଲେ? ଈଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଡିବୁଲ୍ ଭଏସ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ସେମିତି ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ନଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ପାଖାପାଖି 400 ବା 430 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋସାଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକଟା ଆସୁଛି ବାଇବଲର। ଏହିସବୁ ବିବରଣ ମୋସା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଷୟ କହୁଥିଲି ଯେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଈଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ, ଡାକିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ତଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଥିଲା, ସେସବୁରେ ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ବଦଳିଗଲେ। କାରଣ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭାଷଣ ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପଦେ ପଦେ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ପଦେ ପଦେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ପାଳନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅବ୍ରାହମ ୱାଜ୍ नो ବଡି କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ନେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ନଥିଂ, କିଛି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ସେ କେମିତି ସେଇଟା କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସେ କଥା କହିକି କରନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କଥା ଗଲା। ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ, ସାଉଲ ଯେ ଜଣେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯଦିବା ଜଣେ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସାଉଲ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ବି ଯଦିବା ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସାଉଲ ଭାବିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିବି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦବେଇ ଦେବି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆଉ
फार्दर बढ़िबो नाही से उद्देश्य रे से बहुत उद्यम कले ख्रीष्टीय विश्वासी मान को से बहुत ताड़ना कले कष्ट देले अनेकों को जेल रे पुरई देले एपरि कि जन को मारिबा क्षेत्र रे मध्य से अंतर्भुक्त थिले पुणी से अधिकार पत्र पाइके माने धर्मजाजक मान ठारू जिहुदीय महासभारू अधिकार पत्र से नहीं कि आउ गोटे दूर जगह को जाउछंती दमश्केक को से जेरूसलाम रू बाहर की दमश्केक को जाउछंती पाखापाखि 4-5 दिन यात्रा थिला घोड़ा पिठे यात्रा कले आउ सेठी से दमश्केक रे पहुँचवा को जाउछंती आ तांकर गोटे मात्र उद्देश्य थिला दमश्केक रे जेते ख्रीष्ट विश्वासी होछंती से मान को बंदी करके से जेल रे पुरेबे सेही उद्देश्य रे से जाउथिले किंतु सेठी प्रभु जीशु तांको दर्शन देले से स्पष्ट देखिले जीशुंकर दर्शन पाइले गोटे आलोक चमकिला जोड़ा कि मध्याह्न कालीन आलोक ठारू आहुरी उज्जवल थिला जद्वारा कि सही प्रभाव में तांकर आखि माने किछि दिन 3 दिन पाए अंध भली हो गला से आ देखा पारे ना केवल से घोड़ा पिठू से तले पड़गले आउ जो तले पड़गले से समय तांकर नाम धरिकी प्रभु जीशु डाकिकी कहले हे साउल कहीं आंभ को ताड़ना करुअछ साउल अबाक हो गले आपण किए प्रभु बोली पचारे कौन पाई पचारे एटा तांको पाखरे थिबा मनुष्यर स्वर नथिला कि मनुष्य मान मधुर कहीं कहू नथिले एटा आकाशरू कहा जाउची ताले आकाशरू के कहबो ईश्वर ही कहि पारिबे एटा से मानकर विश्वास भी थिला आउ सेति पाई से कहले हे प्रभु आपण किए से स्पष्ट भाव में कहले तुम्भे जो नाजरीतीय जीशु को ताड़ना करुछ आंबे से ही से पुणी आहरी अबाक हो गले मु तो जीशु को ताड़ना करनी जीशु तो नहांती से तो मरीगले क्रूसरे आउ तांकर पुनरुत्थान को जेहेतु ये माने मानु नथिले बा ग्रहण करू नथिले सेति पाई से बाले जीशु तो मरीगले सरीगले मु ख्रिस्टियन मान को ताड़ना करिया पाई जाउची किंतु ये कहउछंती कोन जो नाजरीतीय जीशु को तुम्हें ताड़ना करुछ आंबे से ही सेतबेले से बुझीगले जे नाजरीतीय जीशु पुनरुत्थित ख्रीष्ट अटंती से प्रभु अटंती सेठू ही से निजर जीवन को समर्पी देले एवं से दिन ठारू तांकर जीवन संपूर्ण बदली गला तांकर नाम हैला पाउल साउलरू दुर्दांत साउलरू साधु पाउल रे परिणत हैला एई जो घटनार कथा बा एई प्रकार जो रूपांतरित हबार विषय एटा केवल साउल पाउल हबार छारे सीमित नुहे एटा पृथ्वीर कोटि कोटि लोकंकर जीवन में से रूपांतर कार्य आज घटुअछि सेथिपाई बाइबल ईश्वरंकर प्रभावशाली वाक्य अटे ईश्वरंकर से वाक्य जोटा कि मनुष्य जीवन में परिवर्तन एवं रूपांतर आनी संग्रह में बहुत बढ़िया कहले ईश्वरंक वाक्य बाइबल जहाँ मनुष्यर जीवन को परिवर्तन कर पारे आपण दुईटी उदाहरण देले आपण पुरातन नियम गोटे उदाहरण देले अब्राहम एवं नूतन नियम रे साउल जे पाउल हेले बाइबल ईश्वरंकर वाक्य एवं आपण कथा सुनिबा समय मो मन रे एक प्रकार भावना आसेला जे बाइबल ईश्वरंकर रब ईश्वरंकर बाणी मनुष्य निमंते इट्स द वॉइस ऑफ गॉड यस जेपरी मनुष्य तार संपूर्ण जीवन रे परिवर्तन अनुभव करि परिबो आ से ही प्रभु देखिबा पई बहुत चाहती तो आज तो आमनकर समय हो जाइए दर्शक बंधु आम मैंने बहुत किसी आलोचना कलु आपण मैंने आमनकर आलोचना रे हे तो आपण मन रे किछि प्रश्न थाई पारे किछि आपण मन रे संदेह भी थाई पारे दया करी आपणकर प्रश्न संदेह को निज ठारे रखिबे नाही आमको लिखि जणांतु आमर व्हाट्सएप रे जो टेलीविजन स्क्रीन रे जो एड्रेस देखुचंती से लिखि जणांतु आमे निश्चय प्रतिज्ञा करूछु आमे निश्चय आपणकर प्रश्नर उत्तर देबु चेष्टा करिबु एवं आपणकर जदि कोनोसी प्रार्थना अनुरोध थाए ताहा मध्ये आमनकु जणांतु ता मध्ये आमने आपणक निमंते प्रार्थना करिबु ए समय मु रेवरेंड संग्राम सिंह को एवं रेवरेंड सतीश पाणी को धन्यवाद जणाए से माने आसी आमान को ये बाइबल कौन ईश्वर को वाक्य कौन से विषय आलोचना आमान को कढ़ाई नेले ईश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आउ थरे आगामी सप्ताह रे आपन संगे देखा हो धन्यवाद।